नीलाद्रि निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज आमे एह वीडियो माध्यम स्वर संधि अंतर्गत दीर्घ संधि को आज आमे पढ़िबा। दीर्घ संधि काहाकू कहा जाए, दीर्घ संधि काहाकू कहा जाए, दीर्घ संधिर उदाहरण सहित आमे बुझिबा। आज जदि एही वीडियोटी आपण मानकू भल लागे ताहेले निश्चित भाव में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। दीर्घ संधि अ इ उ ऋ वर्ण सह समान स्वर वर्ण संयुक्त हेले उभयंक मिलन रे गोटिए दीर्घ स्वर सृष्टि होइथाए। देख पिले अ इ उ ऋ ये जो चारोटी वर्ण अच्छी, ये चारोटी वर्ण माने यांको सहित जदि समान स्वर वर्ण, एटा स्वर वर्ण चारिटा जाक, तो यांको सहित जदि समान स्वर वर्ण जदि मिसिले तो कौन हम ना गोटे स्वर वर्ण हम। जमी अ सांगे जदि अ मिसिला कौन हम बोले ना आ हम। दीर्घ कौन हम ना दीर्घ स्वर हम आ। ओके, अ सांगे जदि आ मिसी गला ताहले कौन हम ना आ हम। तो कहा जाय जी अ इ उ ऋ वर्ण सह समान, समान माने अ आ सांगे समान, अ सांगे समान, आ अ सांगे समान। एहीपरि जदि समान स्वर वर्ण संयुक्त हुअन्ति मिसन्ति ताहले कौन हम ना दीर्घ स्वर हब। अर्थात जेतेबेले ह्रस्व अथवा दीर्घ अ इ उ सह यथाक्रमे अ इ उ ऋ मिलित हुअन्ति सेतेबेले दुईटी जाक स्वर स्थान रे गोटिए दीर्घ वर्णर उत्पत्ति घटिथाए। एही दुईटी जाक स्थान रे कौन होरे बिले अ अछि एठी जदि अ सागरे मिसी गला, एही दुईटी जाक स्थान रे कौन हबो ना आ वर्णर सृष्टि हबो। दीर्घ संधि को आमे मने रखिबा पई एठी गोटे डायग्राम दिया होई अछि। केउ वर्ण सहित केउ वर्ण मिसिले केउ वर्ण होइथाए ताहा आज आमे जानिबा। तो देख पिले प्रथमे पूर्व पद, पूर्व पद माने प्रथम पदर अंतिम वर्ण, प्रथम पदर अंतिम वर्ण होची पूर्व पद। पर पद पर परवर्ती सेकेंड पदर प्रथम वर्ण पर पद। तो अंतिम पूर्व पदर अंतिम वर्ण अ अथवा आ सहित अ अथवा आ सहित परपदर प्रथम वर्ण अ अथवा आ सहित जदि मिसे एमानकर दीर्घ रूप हो जाए कौन ना आ हो जाए। सेमिति पूर्वपदर अंतिम वर्ण हर्षई अथवा दीर्घई सहित जदि हर्षई अथवा दीर्घई मिसिले सेटा हो जाए दीर्घई। सेमिति हर्षौ अथवा दीर्घौ सहित जदि हर्षौ अथवा दीर्घौ जदि मिसुचंती ताहेले दीर्घौ हो जाती। हर्षरु अथवा दीर्घरु सहित हर्षरु अथवा दीर्घरु जदि मिसिबे ताहेले दीर्घरु हो जिवे। एहाकु जदि आमे मन रखिदेबा ताहेले आमे आमर केबे भी भूल हबनी दीर्घ संधि रे। उदाहरण माने देखिबा। दीर्घ संधिर तो प्रथमे देखिबा अ सहित अ अथवा आ सहित जदि अ अथवा आ रो मिश्रण हुए ताहेले आ वर्ण आसी थाए। देखो एक युक्त अक्षर, एक युक्त अक्षर कौन हबो ना एकाक्षर। केमिति हला देखिबा। एक एक हलंद वाला क अछि एठी लास्ट को कौन अछि की वर्ण अछि ना लास्ट को अ अछि। क लास्ट को कौन सुबुची अ सुबुची। ता सहित जदि अक्षर मिसी गला एई अ आउ एई अ मिसी गले कौन हबो ना आ हेइ जिवो। को वर्ण हबो ना आ हेइ जिवो। पूर्व वर्ण पूर्व पदर अंतिम वर्ण पर पदर प्रथम वर्ण
କଣ ଅଛି ନା ଅ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଉ ଏଠି ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରୁ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ଆ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ଆ ହେଇଯିବ। କଣ ହବ ନା ଏକାକ୍ଷର। ସେମିତି ଉଦାହରଣ କେତେଟା ଦେଖିବା। କମଲ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଛି ଆଲୟ, କମଲାଲୟ। ତବ ଅ ଏଠି ଆ ଅଛି। ତବ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ତବାଜ୍ଞା। ରନ୍ଧ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆକାର, ରନ୍ଧ୍ରାକାର। ରନ୍ଧ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆକାର, ରନ୍ଧ୍ରାକାର। ତଥା ଏଠି ଆ ଅଛି ଅ ସହିତ ଆ ମିଶିଗଲେ କଣ ହବ ନା ଆ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଦୟା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଦୟାର୍ଣ୍ଣବ। ସେମିତି ଗଦା ଆକାର ଅଛି, ଏଠି ଆକାର ଅଛି, ଆ ମିଶିଗଲେ ଆ ହେଇଯିବେ। ଗଦାଘାତ, ଗଦାଘାତ। ଚିକିତ୍ସା ଆ ଅଛି, ଏଠି ଆଳୟ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଇ ହର୍ଷଇ ଅଥବା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଇ ଅଥବା ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଭି ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ଶୁଭୁଛି? ଇ ଶୁଭୁଛି। ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଇ, ମିଶିଗଲେ କଣ ହବ ନା ଅଭୀଷ୍ଟ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ରେ ପିଲା, ଦେଖ ଏଠି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ। ଅଭ ଭକାର, ଭରେ ହଲନ୍ତ ଅଛି, ତ ଇ କୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେପାରେଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଇ ସହିତ ଯଦି ଇଷ୍ଟ, ଇ ସହିତ ଯଦି ଇ ସହିତ ଯଦି ଇ ମିଶି ଯାଉଛି ତ କଣ ହେଇଯିବ ରେ ପିଲା? ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ଅଭୀଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କଣ ହବ? ଅଭୀଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବ। ଏହାର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏବେ। ଅଭୀଷ୍ଟ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ, ଅଭୀଷ୍ଟ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି ରେ ପିଲା, ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି। ଏଠି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି। ସେମିତି କବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, କବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, କବୀନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖ। ସେମିତି କପି ଯୁକ୍ତ ଈଶଃ, କପିଶଃ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି। କବି ଯୁଗ ଈଶଃ, କବିଶଃ। ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି, ହର୍ଷେଇ କରିବା ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଇ ରହୁଛି, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଇ, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦୀର୍ଘ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ହର୍ଷେଇ, ତ ମିଶିଗଲେ କଣ? ଦେବୀ ୟମ୍, ଦେବୀ ୟମ୍। ଏଟା ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ମହତିରେ ଦୀର୍ଘ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ, ଇଚ୍ଛା, ମହତି ଇଚ୍ଛା। ନଦୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶଃ, ନଦୀଶଃ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶଃ, ମହିଷଃ, ମହିଷଃ। ସେମିତି ହର୍ଷଉ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୁର୍ଘଉ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୁର୍ଘଉ ମିଶିବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଉ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଦୁର୍ଘଉ ହବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁରୁ, ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଗୁରୁ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? ହର୍ଷ ଉ ଅଛି, ଗୁରୁ ଉ ଅଛି। ତ ଉପଦେଶ, ଏଠି ବି ଉ ଅଛି, ତ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ। ଓକେ। ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୁର୍ଘଉ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୁର୍ଘଉ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ଦୁର୍ଘ ଉ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ବୋଲେ ଗୁରୁ ଅଛି, ଗୁର ଅଛି, ତ ଏଠି ରକାରେ ହଲନ୍ଦ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସେପାରେଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଉ କୁ। ଯଦି ଏଟା ମିଶେଇ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁ ହେଇଯିବ। ତ ଉ ସହିତ ଯଦି ଉ ମିଶିଲା, ଏଇ ଉ ସହିତ ଯଦି ଏଇ ଉ ମିଶିଗଲା କଣ ହବ ନା ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଇଯିବ। ତ ଏଟା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପିଲେ ନା ଗୁରୁ ଉପଦେଶ। କଣ ହବ ନା ଗୁରୁ ଉପଦେଶ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ। ସେମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ଏବେ। ଉ ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୁର୍ଘଉ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୁର୍ଘଉ ମିଶିଲେ ଦୁର୍ଘଉ ହେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ପ୍ରଭୁକ୍ତି। ଭାନୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ, ଭାନୁଦୟ। ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଉ ହଉଛି। ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉପदेଶ, ଲଘୁ ଉପଦେଶ। ତରୁ ଯୁଗ ऊर्ध्वम, तरूर्ध्वम। दीर्घ ହଉଛି ବୋଲେ ଦେଖିବେ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବ। ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ଲଘୁର୍ମି। ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ବଧୂକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ହଉଛି ଦେଖ। ସେମିତି ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ, ବଧୂତ୍ସବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ।
ହର୍ଷ ଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘ ଉ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷ ଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘ ଉ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଇଯିବ। ଏବେ ହର୍ଷରୁ ସହିତ ଅଥବା ଦୀର୍ଘରୁ ସହିତ ହର୍ଷରୁ ଅଥବା ଦୀର୍ଘରୁ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ଦୀର୍ଘରୁ ହେଇଯିବ। ପିତୃଣମ୍ ପିତୃ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଅଛି ହର୍ଷ ରୁ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଋଣମ ରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁ ଅଛି ମିଶିଗଲେ କଣ ନା ଏଠି ଦୀର୍ଘ ରୁ ହେଇଯିବ ପିତୃଣମ୍। ଦେଖ ପିତ୍ ତକାର ହଲନ୍ତ ଅଛି ତମେ କଣ କରିଛେ ନା ରୁ କୁ ସେପାରେଟ କରିଦେଇଛେ ତ ଏଇ ହର୍ଷ ରୁ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷ ରୁ ମିଶିଗଲେ ବିଲେ କଣ ହବ ନା ପିତୃଣମ୍ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ରୁ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ରୁ ଅଛି ପିତୃଣମ୍। ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା ହର୍ଷରୁ ଅଥବା ଦୀର୍ଘରୁ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷରୁ ଅଥବା ଦୀର୍ଘରୁ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ଦୀର୍ଘରୁ ହବ। ପିତୃ ଯୁକ୍ତ ଋଣମ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ପିତୃଣମ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ ଦୀର୍ଘରୁ ଏଇଟା ସେମିତି ମାତୃଯୁକ୍ତ ଋଣମ ମାତୃଣମ ଦେଖ ଏଇ ରୁ ଆଉ ରୁ ମିଶେଇ କଣ ହଉଛି ନା ଦୀର୍ଘ ରୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ର ଉଦାହରଣ ସହିତ ତାର ନିୟମ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।